बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ ईमान दे विच रखे। अज दे वीलॉग दे विच मैं तुहानूं एक शेखूपुरे दे विच पेश आने वाला वाकिया और बहुत दर्दनाक वाकिया कि दो सके भरा ਜਿਹੜੇ यूके तो वापस पाकिस्तान आंदे ने और पाकिस्तान आंदियां ही दोनों भरावां नूं गोलियां मार दित्तियां जांदियां और दोनों भरा ਜਿਹੜੇ ਨੇ मौके ते मर जांदे ने ते उन्हां दी की वजह कि दोनों भरावां नूं सकिਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸਦਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਦੋ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ और हर साल अपने पाकिस्तान आंदे ने अपनी फैमिली नूं मिल के ते वापस चले जांदे ने। यानी 8 साल तो इन्हां दा जाना आउण लगा रहिंदा, पाकिस्तान यूके। ये दो भरा सी। सब तो बड़े भरा दा नाम ज़ेब सी, जिहड़ा शादीशुदा सी। दूसरा भरा ज़ैन सी, उहदी हजे शादी होण वाली सी, उहदी शादी नहीं सी हुई। ज़ेब जिहड़ा पिछले साल 2024 अक्तूबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ 2025 ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜ਼ੈਨ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ शादी ते जाण वास्ते बड़े जोर शोर नाल तैयारियां करते ने। इन्हां ने अपनी गड्डी दे विच बैठे ते ज़ेब जिहड़ा बड़ा भरा सी वो गड्डी नूं चला रहा सी ते जिहड़ा छोटा भरा सी ज़ैन ओहदे नाल अगली सीट ते बैठ गया। हुण इस दे विच इहदी मां भी शादी ते जा रही, वो पिछली सीट ते बैठ गई ते इहदे विच ज़ेब दी जिहड़ी बुढ़ी आ वो भी जा रही आ शादी ते, वो भी पिछली सीट ते बैठ गई। हुण दो लेडीज पिछली सीट ते बैठियां, ज़ेब जिहड़ा गड्डी चला रहा, ज़ैन जिहड़ा अगे बैठा। शादी ते पहुंच जांदे ने रिश्तेदारां दे घर। शादी बड़े धूमधाम नाल हुंदी आ ते उत्थों खाना शाना खांदे ने, शादी अटेंड करदे ने। जिस वेले शादी मुक जांदी आ फिर इह गड्डी ते बहिंदे ने, वापसी दा सफर शुरू कर दिंदे ने। रस्ते दे विच एक पेट्रोल पंप आंदा, उस पेट्रोल पंप ते पहुंचदे ने, देखदे ने कि गड्डी दा तेल जिहड़ा मुक गया। इन्हां ने कहा कि चलो इस पंप तो तेल पवा लीए। इन्हां ने गड्डी उत्थे रोकी और पंप तो तेल पवाना शुरू करता। तेल जिस वेले पै गया, हुण पैसे दे पंप वाले नूं गड्डी दे विच फिर दोबारा बैठे ते गड्डी जो ही पंप तो कड्ढी आ तो मोटरसाइकिल सवार आंदे ने। आके ते ओह इन्हां दी गड्डी नूं घेर लैंदे ने और ज़ेब नूं उन्हां ने 16 गोलियां मारियां और ज़ैन नूं 6 गोलियां मारियां। मार के ते आप दौड़ जांदे ने, फरार हो जांदे ने। जिस वेले तुहानूं पता गोलियां दी आवाज़ आवे, गोलियां चलन ते आस पास दे जिन्ने भी नेड़े खड़े हुंदे ने लोग आवाज़ सुन के दौड़दे ने, कोल आंदे ने, वेखदे ने कि दोनों भरा खून दे विच भरे पए ने। मां नूं भी कुछ नहीं होया ते जिहड़ी उहदी ज़ेब दी बुढ़ी सी ਉਹਨੂੰ भी कुछ नहीं होया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बिल्कुल नहीं छेड़िया, ना गोलियां मारियां, ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई गोली लगी ते दोनों भरावां ਨੂੰ गोलियां मार के ते ਉਹ नस ਜਾਂਦੇ ने। आवाम इकट्ठी हो जाती आ और 15 ते काल चलदी आ। 15
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ 112 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੈਸਕਿਊ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਆ ਔਰ ਤਹਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸਦੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿੱਕ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੇਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲਟਕ ਗਿਆ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ, IT ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਫੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2 ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰ UK ਭੇਜਿਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ? ਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ੈਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।